तार शरीर ठीक ठाक अच्छी कि घर परिवार लोक भल ना सहित व्यवहार भल ना से बहुत जंत्रणा से पाँच आत्महत्या कर लोक मैंने हाठा काठा सुस्थ सबल लोक घरे समस्या नहीं देहरे समस्या नहीं किंतु परिवार भितर एत समस्या आसी जाऊँगी से आत्महत्या कर तो विभिन्न प्रकार दुख ये जगत रे थाए किंतु जो माने थरे भगवान भक्ति रे प्रवेश करती जीवन सब प्रकार दुख को से भूली जाते जमी ध्रुव महाराज को उदाहरण आम दूसरे एत शिशु समय जीवन में कौन घटी जमी पांडव मानक देखो पांडव मानक जीवन में केते दुख नथिला एमानकर उदाहरण हजार ये लिखाई शास्त्र से सब जिन आम उपरको नवा दरकार आम भी दुख अच्छे आमर भी किसी पर्सनाल दुख रही कार दुख ना कहून कहार दुख ना आउ से दुख को विराम करने आम विभिन्न प्रकार हजार सुखिला प्रचेषा करुचे समस्ते चेष्टा करुचे जगत में केमी दुख चलीज दुख चलीज दुख चलीज आ बहु प्रयास बहु प्रयत्न करुचे कि गोटे जिनस को स्किप कर दूचे सेटा होचे भक्ति सेटा कहीं सिनसियरली करूना आम आउ हजार दुनिया प्रयत्न करुचे किए जत्न न कर निज जीवन में सुख पाइबे बोली किए जत्न न कर गंभीर भाव में जदि जन भक्ति करिवो ताहले ता जीवन में समस्या रहबनी कारण भगवान कृष्ण जार दृष्टि अंतराल को आसीजे ना जहाँ जीवन लक्ष्य हो कृष्ण भक्ति ना ये जगत में जिते विपद आसिले ता शरीर भितर किसी प्रवेश करनी ता मन भितर किसी भेद कर 100% ग्यारंटी एत शक्तिशाली बलय हूँ कृष्ण भक्ति जो मैंने आचरण कर जानी स्तंभ भली सहनशीलता हो जाती से हृदय सब जिते दुख आसू सबको से सहन कर सबको सहन कर आम तो छोटिया छोटिया कथार डेई पड़ुचे माति पड़ुचे विरक्त अभिमान क्रोध कौन कौन आम हृदय सब संगठित होचे तार ठिकाना नहीं एते एते दिन भक्ति आचरण कला कहीं आम मानक भितर से प्रभाव फले न परिचय नो डाउट आम मानक भितर एबे भी दोष रही आम रागी जावा आम ये करवा कि लास्ट पोजिशन तुम अध घंटा पर शांत हो पार्छ कि तुम बुझीपार कि निजक उपयुक्त स्थान को नहीं आसी पार्छ कि ना किसी समय मुझे रागी जाऊँगी गोटे अलग प्रकार परिस्थिति प्रभावित हो जाती कि प्रकृत में मुझे कृष्ण भक्ति आचरण करार अच्छी मु सब भूली जीवार अच्छी सी जी जहाँ कहला कहला मु का कौन कहीदेली किए मत कौन कहीदेला से समय को बाद दियो मोर भजन साधन को मुझे निष्ठार सहित करी आज इट इज यथारूप जमी पूर्वर थी एवं भी सेमती मुझे करी ए प्रसंग में कहे जड़े क्रोध को करायत कर से भावी नियंतु मुझे जनक उपर रागुची स्वामी स्त्री उपर लगे कि स्त्री स्वामी उपर लगे कि बाप पुओ उपर लगे कि पुओ बाप उपर लगे राग राग रोचे कारण हृदय राग अच्छी से बाहर जाऊँगी गुरु शिष्य उपर लगुच शिष्य गुरु उपर लगुच किंतु से रागर समयटा चलीगला पुणी तुम से कार्य कर जमी पूर्ववत थिल पति पत्नी भितर झगड़ा है झगड़ा 10 मिनट पर सरला तापर तुम कहीपर कि तुम पत्नी की बाढ़ मु खाइबी बोली सी डाकी पार कि हृदय खोलिकी और झगड़ा कथा छाड़ा आस भोजन करके जाओ आ से झगड़ा तक आम कान गंठी पकई दूचे आटा लंबा समय तार अधिकार तुम आसी जाऊँ से किसी समय आम हृदय पूर्वर कर्मफल दोष जो आम रागी जाऊँचे आम अभिमानी हो जाऊँचे अच्छी तार प्रभावटा पड़ुची किंतु तापर पुणी तुम निज स्थान को आसी पारुछ कि सेटा हूँ चैलेंज जीवन में ना जीवन में बहुत बड़ बड़ संघर्ष समस्या बहुत बड़ बड़ परिस्थिति परिवेश आसो किंतु सब जिन को बोल कि पुणी यथारूप तुमको स्टांड करा पड़ो जमी पांडव मैंने थे जमी ध्रुव प्रहलाद थे से माया शक्ति हल्ई दूसरा से जदिव लीला करुले भगवान शुद्ध भक्त आम मानक शिक्षा देवाई से आम जीवन में भी हल्ई दवा परिस्थिति आसो किंतु पूर्ववत आम आउ थे कृष्ण भक्त निमज्जित रहा पड़ो आमर साधन भजन आमर भक्ति आमर भल पाइबा आम सेवार जमी टिके हेले कमी न हवा दरकार ताहले तुम्हें माया उपर अधिकार सब्यस्त कर किए सेटा कर ना जार दृष्टि अंतराल भगवान कृष्ण को जी रखी जहाँ जीवन लक्ष्य हूँ कृष्ण भक्ति ता जीवन में अन्य कौन प्रकार प्रोब्लेम आसिक हल्ई पारनी जमीती ये भगवान विषय प्रभुपाद लिखुं भगवान कृष्ण आकर्षण एत शक्तिशाली जे थरे तांको द्वारा आकृष्ट हुए केही ताको विच्छेद सहन करि पारंती नाही केही तांकर विच्छेद को सहन करि पारंती नाही मते कृष्ण भक्ति दरकार कारण राग क्रोध अभिमान रे तमे बसीभूत हेले तमे भक्ति नष्ट हो जीवो तमे भक्ति करि परिबो नाही सेथिबा ए संसार समस्त प्रकार राग क्रोध अभिमान को जने पछ पके दिए हमर भगवान पंडित प्रभु कहते कहले जो मान शुद्ध भक्त सेमानक भितर भाव आसिले मते भाव को सेमाने परित्याग करन
ଭାବରେ ହୃଦୟରୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ଯାଏ, ଭାବରେ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ, ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଷ୍ଟବିକାର ସାତ୍ଵିକ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ସେ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ଭାବ ମୋତେ ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଏବେ ସେବା ଦରକାର। ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କ'ଣ ରେଞ୍ଜ ସିଏ। କାରଣ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତର ହେଉଛି ସେବା ସ୍ତର। ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ସେ ସେବା ପାଇନେ ବୋଲି ସେମାନେ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ଭାବକୁ ବି ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସହନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦକୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା, ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଭକ୍ତ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ନା। ଜୀବନରେ ଭୌତିକ ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧା ସବୁକୁ ସେ ବରଣ କରିନି, ସବୁକୁ ସେ ସହନ କରିନି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ବିରହ ପୀଡ଼ାକୁ ସେ ସହନ କରିପାରେ ନା। ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ନିବିଡ଼ ଆଉ ଶକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ଯାହା ସହିତ ତମେ ସମ୍ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିବ, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁ ଶିଥଳ ହୋଇଯିବ। କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଭିତରେ ଯେମିତି କେହି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଆସିପାରେ ଜୀବନରେ, ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଭିତରେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରତିବନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତାହା ଅପସରିଯାଏ, ପୁନର୍ବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କୃତ୍ରିମ ବିପଦ ଆସିବା ଆମ ଜୀବନରେ, ମେଘଖଣ୍ଡ ଭଳିଆ। କେତେବେଳେ ମାନ, କେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ, କେତେବେଳେ ଦେହରେ ବିମାର, କେତେବେଳେ ପାରିବାରିକ ଅସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ରହିବନି, ସେଟା ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସଂସାର ଦୁଃଖକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଅସୁର ବାଳକମାନେ, ଆରେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମେ କାହିଁ ଏ ଭୌତିକ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଲାଳାୟିତ ହେଉଛ? ଆଜି ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ଟିକେ ଭୌତିକ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ସୁଖ। ଏଇ ସୁଖ ପଛରେ ଲୋକମାନେ ପାଗଳ ହେଇକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। ଦୁଃଖ କିଏ ଚାହୁଁଛି କି? ଆସୁଛି ନା। ଯେମିତି ତୁମେ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ତମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ସେମିତି ତୁମେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସିବ। କାରଣ ଏ ଭୌତିକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପୂର୍ବ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ ଆଉ ଚାଲିଯାଏ। ଇଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଏଇ ସୁଖକୁ ତମେ ଚାହିଁଲେ ବି ରଖିପାରିବନି, କି ଏଇ ଦୁଃଖକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଏଇ ଭୌତିକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଉପରେ ସେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରେ ନା, ସେ ଫୋକସ୍ କରେ ତାର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଉପରେ। ଶାଶ୍ୱତ ସୁଖ। ଯେମିତି ଋଷଭଦେବ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପୁତ୍ରମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏ ଭୌତିକ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କର, ଦିବ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖକୁ ଲବ୍ଧ ହୁଅ, ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ତାକୁ ବାଟବଣା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ମେଘଖଣ୍ଡ ଆସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ମେଘ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ? ସେ ମେଘ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ତିରୋହିତ ହୋଇଯିବ, ଆପଣା ଛାଏଁ, ତା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଣୁଅଂଶ ଜୀବ ମାୟାର କୃତ୍ରିମ ଆବରଣ ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ମାୟାର ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଜୀବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ। ନା ଆମ ଉପରେ ଗୋଟେ ମାୟାର ଆବରଣ ରହିଛି। ମିଛରେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ପୁତ୍ର, ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ମିଥ୍ୟା ଅଭିମାନ। ଏଇ ଆବରଣଟା ଯେତେବେଳେ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବୁଝିପାରିବା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଆସିବନି। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଭାବୁଥିଲେ, ମୁଁ ଉତ୍ତାନପାଦଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ମୋ ବାପା, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅଂଶୀଦାର, ମୋତେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଭିମାନ, ତାଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିଗଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ ପିତା ମାତା ସବୁ କ୍ଷଣିକ, ସେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁଲିଗଲେ ସେ ଅଂଶକୁ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁଲିଗଲେ ସେ ଦୁଃଖକୁ। ଉତ୍ତାନପାଦର ପୁତ୍ର ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ଥିଲା, ସେ ଅଭିମାନ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଚାଲିଗଲା। ଟିକେ ଲେଶ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ରହିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଇଏ ମୋ ବାପା, ଇଏ ମୋ ଭାଇ, ଇଏ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ଇଏ ମୋର ସାଙ୍ଗ,
ମୋତେ ସେମାନେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅଭିମାନ ଆସେ। ଭୌତିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ମାୟାର ଆବରଣ। ତ ଏ ଆବରଣର ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଗୁରୁ ପାଇଛେ, ଆମେ ହରିନାମ ପାଇଛେ, ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଇଛେ, କଳିଯୁଗରେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଆମେ ପାଇଛେ, ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ? ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାୟାର ଆବରଣ ଆମ ଉପରେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଆମେ ନିଜକୁ ଜଣେ କର୍ତ୍ତା, ଜଣେ ଭକ୍ତା ବୋଲି ଭାବିକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିବା, ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା, ଏ ମାୟାର ଆବରଣ ଚାଲିଯିବ, ଆମ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେକ୍ଚରରେ କହନ୍ତି, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ବଡି, ଆଇ ଏମ୍ ଦ ସୋଲ୍। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ବଡି, ଆଇ ଏମ୍ ଦ ସୋଲ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେକ୍ଚରରେ ସେ କହନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ବଡି, ଆଇ ଏମ୍ ଦ ସୋଲ୍। ଆମେ 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 ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସରେ କହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଏଇଟାକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ। ବାସ୍, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଜଣେ ଆଚରଣ କରିପାରୁନି ସଠିକ୍ ଭାବରେ, କାରଣ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ମୁଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି। ଏଇଟାକୁ ସକାଳେ 10 ଥର, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 10 ଥର ରିପିଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଶରୀର ନୁହଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଶରୀର ନୁହଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଶରୀର ନୁହଁ। ତାହେଲେ ତମକୁ କେତେ ଗାଳି ଦେଲା, ମୁଁ ତ ଶରୀର ନୁହଁ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି? ଏଇ ଚେତନାକୁ ଆମକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମାୟାର ଆବରଣ ହଟିଯିବ ବା ଆମକୁ ଶରୀର ଭାବନାରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା, ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ଥାପିତ କରିବା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ଉପନୀତ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ହଟେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତା ଜୀବନରେ। ଏହାର ସମାଧାନ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ୍ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କି ଜଣେ ଯଦି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ସ୍ତରରେ ରହି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ବୁଝିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି ବୁଝିବ, ଭୌତିକ ଚେତନା ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ରହିବନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ତମେ ଯଦି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ କାନ୍ଦ, ହସ, ମାନ, ଅଭିମାନ, ରୋଗ କ୍ରୋଧରେ ତମ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେବ। ସେଇଟା ତମ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ନାହିଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିକି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଖୁସି ରହିପାର। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ କହିଲେ, ଯତ୍ ଇଚ୍ଛସି ତତ୍ କୁରୁ। ଯାହା ତମର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତାହା କର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଦେଲି, ତମକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲି। ତମକୁ ଯାହା ପସନ୍ଦ ତମେ ସେଇଟା କରିପାର। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି, ଭୌତିକ ଆବରଣ ଠାରୁ ଉଠି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଆମର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରତିଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରତିଟି ବିଚାରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳନ, ବ୍ୟବହାର, ଆଚରଣ ଯାହା କିଛି କରୁଛେ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉନି। କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତୁମେ ଯଦି କରୁଛ, ତୁମେ ଭାବି ନେବା ଦରକାର ଯେ ଫାଇନାଲି ମୋର ଆ ସହିତ ଯେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ତୁଟୁ, କାରଣ ଆମେ ହେଉଛେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ତାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବଜାୟ ରଖି ତମେ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ। କେତିକି ବେପାର ହେବ, କେତିକି ବିଜନେସ୍ ହେବ, ସିଏ ତମକୁ ଗାଳି ଦେଇଛି, ତମେ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛ, କିମ୍ବା ସିଏ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦେଇছে ତାକୁ ତମେ ସୁଧାରୁତ ଓ ଅଲଗ ବାତ, ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛ, ତମେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥା ହୁଏ ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଏ, ମା ପୁଅ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥା ହୁଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ୍ କରେ, ଭାଇ ଭାଇ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ତାକୁ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଏ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର କି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ତାର ଚରମ ସୀମା ହେବା ଦରକାର, କି ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଡେଇଁକି ତମେ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ତିଆରି କରୁଛ, ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବେକାର ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଉଛି ଆତ୍ମସ୍ତରରେ ରହିକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନ ହେଉଛି, ଆଉ ତମେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ତୂପ ତିଆରି କରୁଛ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଫଲୋଅର୍ସ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମ୍ବନ୍ଧ, ବହୁତ ରୋଜଗାର, ବହୁତ ଇନକମ୍, ବହୁତ ହାଇଫାଇ, ବହୁତ କିଛି ହେଇଯାଇଛି ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ତମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି? କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଜୀବନରେ।
से अमल हूँ से जिनस आम जीवन में कि आम भगवान कृष्ण को केन्द्रबिंदु रखी कार्य करवा आत्मा स्तर रही कार्य करने को पड़ो ताहले तुम जिते बड़े भी मृत्युवरण कर तुम परीक्षा पास हो पार आ से जिनसा जीवन में ना दुख ही दुख मिले से जो आज जो कथा ये कथार मुख्य एसेंस हूँ कि कृष्ण होचंदे जगत सबुठारु आकर्षक आउ जे जीवन रे लक्ष्यस्थल कृष्ण को बनाए ता जीवन रे सब समस्या दूरीभूत हो ताको जगतर कौन पीड़ा पीड़ित कर पारिबो नाही। शिल प्रभुपाद शेष कहते शास्त्र आमको यही निर्देश दौचे जीवन में आम कृष्ण को केन्द्रबिंदु करवा आउ जे कृष्ण केन्द्रबिंदु कर ता जीवन रो प्रकृत में सब समस्या चलीज यहाँ हूँ शास्त्र निर्देश आउ जो मैंने न ग्रहण करेंगे तांको निज गोड़े से निजे कुराड़ी मारिया मारुछंदी बोली भाविया पड़े। आम उदाहरण देले ध्रुव महाराज विषय पंच पांडवों विषय से जीवन में बहुत समस्या थिला कि कृष्ण को केन्द्रबिंदु कर जीवन में समस्त समस्या दूरीभूत हो जाते केते लाइफ एग्जांपल शास्त्र दि जाइए आठ कौन कहले आम जीवन में आम जीवन में निजक सुधारी पारिबा आउ को भलिया उदाहरण दरकार आउ को भलिया उदाहरण दरकार समस्त घर समस्या समस्त जीवन समस्या आम समस्त प्रयास कर दुख निवृत्ति पाया नो अदर वे अलग रास्ता नहीं तीव्र कृष्ण भक्ति आचरण करा पड़ो ताहले तुम हसी पार। हरे कृष्ण जे आगे कथा कह सी हारीगला ना जीतीगला जे आगे कथा कह सी जीतला क्या क्रोध उपर जीतीगला से साधारण लोक बुझीपार नहीं। ओके धन्यवाद प्रभु जी। वेद लगे मात्र बेसी भल लगे जो कहले भगवान जो स्मित हास्य रस को मैंने देखिकी माने मन दुख कर मात्र आम जमी प्रवचन आप गोटे शुणिकी निज भर हृदय कि समय बेकार हो आम भी सन्यास आम कड़े जीव घर संसार लगी जो कहले से भल लगे प्रभु जी भी जोड़ा कहले जो क्रोध को कर अधघंटा पर तुम व्याख्या कर से जिनसा चैलेंज प्रभु जी किसी दिन होची किसी गोटे गोटे दिन एमती कौन क्रोध लगुच हृदय छुई जाऊँगी क्रोध से माने बहुत कष्ट हो सब जिन आप शुणिले भी बहुत भल लगे माने निजक सुधार चेष्टा कर मन दुख कर बसिले कथा चिंता कर प्रभु जी तो एमती कहते आम एमती कहीं होचे सेटा चेंजेबल होची प्रभु जी माने 100% विरह को सहन न कर पारंते से माने आ सब दुख को सही जान आमको कृष्ण दरकार कृष्ण भजन दरकार बाकी जे जहाँ कह जे निंदा कर किए कौन कर लुचि छपिकी से कृष्ण भक्ति आचरण कर दिखते जेने तेने प्रकार कृष्ण भक्ति हवा दरकार सेटा हूँ बैलेंस लाइफ आम बेपार करिया बिजनेस करिया घर काम करिया सब करिया किंतु आम जीवन लक्ष्यटा कृष्ण भक्ति होता दरकार। कृष्ण भक्ति को आखि आगे रखी आमे आमर कार्य को संपादन करवा जमी से कौन प्रकार बा कृष्ण का प्रसन्नता मु आमर जो शाशु शशुर सहित हो कि अड़ोशी पड़ोशी भाई भाउजों सहित हो कि जा जौली सहित हो जो संबंध रखुची से संबंध में मैं कृष्णकर प्रसन्नतार कौन बाधा सृष्टि करनी तो आम संबंध भितर सेटा हूँ प्रकृत कृष्ण चेतना प्रतिक्षण रियल सन्यास हूँ सी प्रति कार्य जे कृष्ण को केन्द्रबिंदु रखे कृष्ण का प्रसन्नता समस्त संबंध समस्त कार्य को से संपादन करने चेष्टा कर हेतु मोर स्वामी प्रति कर्तव्य हूँ मुझे करी मुझे करी तेणिकी सी संतुष्ट असंतुष्ट हेल्ले मोर से कौन करी हाउ पॉसिबल जी संभव तार इच्छा आ भगवान शास्त्र निर्देश ये दुईटा को कंप्रोमाइज करके तुम सेवा संपादन कर उदाहरण स्वरूप तुम दीक्षा नहीं तुम स्वामी कह मत आमिष रांधिकी दियो मु खाइबी इे कि दीक्षार मन कराई आमिष तुम रांधि पार ना तो से क्षेत्र में तुम कौन डिसीजन नब तुम एति कहीपर देख मु गोटे दीक्षा ग्रहण कलानी गुरु ग्रहण कलानी मु आमिष खाई तुम जो खाइबार इच्छा अच्छे तुम जाए होटेल खाई आसीपार मु तो मना करूनी ये देख गोटे कंप्रोमाइज कथा एमती तुम कहीपर तुम जब आमिष खाइबे मु घर छाड़ी पलैबी देख ये भी गोटे कथा ये भी गोटे कथा कि हाँ मो स्वामी तो कहे आमिष खाइबा मु आमिष रांधिकी देवी गुरु ग्रहण कले कौन होगा तीन प्रकार कथा गोटे है स्वामी को पूरा नेग्लेक्ट करवा आउ गोटे है स्वामी को पूरा ग्रहण करवा धर्म को छाड़देवा आउ गोटे कथा है दीटा को बंचे कार्य करवा ये हूँ बुद्धिमान कथा से केतिकी संभव हो जनक सहित डील करने से आम करवा भी जब तार किसी डिमांड अच्छी तुम हाथ टेक देवा पड़ो आउ मु आगू जापरि
ନାହିଁ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଲାଇନ ରହିଛି ଆମର। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିକି ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବହୁତ ପ୍ରତି। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁଜୀ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟଠୁ ଡେଇଁକି ଆଗକୁ ଯାଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ସାମନେ ବାଲା ଯଦି ଖୁସି ନ ହବ ବୋଲେ ତମେ ସେଇଠି ତମ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତମେ ତ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ। ଆରେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏତେ କଲି ତୁ ମତେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲୁ କଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲୁ କିଏ କହୁଥିଲା ତତେ କରିବାକୁ ସେତେ ରେଞ୍ଜରେ ରହିକି କରେ ସେ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି କାରଣ ଲାଭଟା ତ ତମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଦେବେ ନା। ବାସ୍ ଇଏ ନ ଦଉ ଇଏ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନ ଦଉ। ହେମନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭକ୍ତିର ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା ସ୍ଥିର ହେଇପାରିବା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୁଁ 3ଟା ଜିନିଷ ମାନେ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଛି ଯୋଉଟା କି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ବି ଭଲରେ ରହିପାରିବା ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଯେମିତି ଏବେ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ରଖିବା ଏ ରେଞ୍ଜ ରୁ ଉପରକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋଟନ ହୁଏ ମାନେ ମୁଁ ଏତେ କରିଛି ଫେର ବି ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା ଯୋଉଟା କି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଥା। ଯଦି ଆମେ ରେଞ୍ଜ ବାହାରୁ କିଛି ମାନେ କରୁଛେ ମାନେ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯେତିକି କରିପାରିବା ତା ଅନୁସାରେ କରିବା। ଆମେ ଅତି କରିବାନି କି କିଏ ମାନେ ଆଗକୁ ମତେ ଆଶା ରଖିବାନି ଯାହା ଇଏ ତା ବଦଳରେ ଆମକୁ ଆମ ପାଇଁ ବି ଏତିକି କରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କରିବାନି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତା ସହିତ ଏଇଟା ବି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମେ କାହା ଉପରେ ରାଗୁଛେ ହେଲା ଆମର ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ସେଇ ରାଗଟାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ରିଟର୍ନ ଆସୁଛେ କି ଆମେ ପୁଣି ପୁନଃସ୍ଥିତିକି ଆସିପାରୁଛେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେପରି ମାନେ କଥା ହେଲାଠୁ କାହା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛେ ମାନେ ଆମର କଣ ମନୋଭାବ ଏମିତି ରହୁଛି ନାଇଁ ଏମିତି ଯୋଉ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟା ଆମର ଭଲ ରହିବ ତ ଆଗକୁ। ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କଟା କେମିତି ଆଗକୁ ଭଲ ରହିବ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଯେମିତି ମାନେ ଭଲସେ କଥା ହେଇପାରିବା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଶିଖିଲି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାତା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଇଏ ହେଉଛି ଏସେନ୍ସ ଜିନିଷ ଏସବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ସେ ସ୍ଥିର ହେଇପାରିବେ ନହେଲେ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ଦୋହଲେଇ ଦେବ ତମକୁ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ। ଓକେ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କମ୍ଫର୍ଟ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆବାଜ ଆସୁଛି ବରାବର? ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଆସୁଛି ବଢିଆ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଜି ତ ଲେକ୍ଚର ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ସେୟାର କରିସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ସବୁ ଲେକ୍ଚରରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାନେ ଶରୀର ନୁହଁ ଆମେ ଆତ୍ମା। ଏଟା ତ ପ୍ରଭୁଜୀ ଥିଓରିଟିକାଲ ନଲେଜ ମୁଁ ବି ସେଟା ବୁଝିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଅନୁଭବଟା ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଏକଦମ ତୀବ୍ରତର ହବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୋଉ ଯେମିତି ଆତ୍ମା ସବୁଠୁ ଉପରେ ମାନେ ତାକୁ ଦୁଃଖ କେମିତି ଅବିନାଶୀ ବଗେରା ବଗେରା ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେଟା କେମିତି ଆମେ ସେ ଆତ୍ମାଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିବା ଯେ ଆମେ ଶରୀର ନୁହଁ ଆତ୍ମା ସେ ଫିଲିଂଟା କେମିତି ପ୍ରଭୁଜୀ ଆସିବ ସେଇଟା ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାଧନ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସିଦ୍ଧିକି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଆମେ ହচ্ছে ଆତ୍ମା ଆମେ ଶରୀର ନୁହଁ ଆମେ ହচ্ছে ଆତ୍ମା ଏଇଟା ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ୍ଜାମ। ଜଣେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଧନ ଭକ୍ତିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ସାଧନ ଭକ୍ତିକୁ ଆଚରଣ କଲେ ଆମେ ସିଦ୍ଧି ସ୍ତରରେ ଯାଇକି ଉପନୀତ ହେବା। ନହେଲେ ଏଇଟା କେବଳ ଆମେ ଥିଓରିଟିକାଲି ଶୁଣିଦେଲେ କି ହଁ ଆମେ ହচ্ছে ଆତ୍ମା ଆମେ ଶରୀର ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତୁମର ସାଧନ ଭଜନକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଶିଖୁଛ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆମେ କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ବିଷୟରେ କହିଲେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେଇଟା ହେଉଛି ଥିଓରିଟିକାଲ। ସେଇଟା ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ସାଧନା। ସାଧନା ଭକ୍ତି ଆମେ ଆଚରଣ କଲେ ଆମେ ସିଦ୍ଧି ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ଆପଣ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଚାଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ବାସ୍ ଏଇଟା କଲେ ଧୀରେ 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 ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଣା କରିକି ଗୋଳେଇକି ପିଇଦେଲେ ସେ କାଲିଠୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବ ନିଜକୁ ସେମିତି ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ତାକୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ।